салом арз мекунем ба тамоми дӯстдорон ва алоқамандони футбол, махсусан онҳое ки ба чемпионати Тоҷикистон ба футбол миёни бошгоҳҳои лигаи олӣ таваҷҷӯҳ доред. Рӯзатон ба хайру шодӣ бошад, дӯстони азизу арҷманд. Ва чӣ гуна ки маълумот доред, даври даҳуми рақобатҳо аллакай баргузор шуда истоданд, бозиҳои ин давр ва ин рақобати охир аст ки бояд дар варзишгоҳи марказӣ ноҳияи Фархор сурат бигирад. Ин рақобат миёни дастаҳои ҳосилот ва барқчӣ аз шаҳри ҳисор аст ки маҳз дар ноҳияи Фархор дар майдони хонагии дастаи ҳосилот баргузор мешавад. ва пас аз чанд лаҳза дидор шурӯъ хоҳад гардид. маврид ба ёдоварест ки аллакай ду бозӣ баргузор гардид дар доираи рақобатҳои даври даҳуми лигаи олӣ ки рақобати дастаҳои Равшан бо Сардор буд. Равшан дар Кулобарена пирӯз гардид ва Парвоз бо Исхата ки мо дерби шаҳри Хуҷандро дидем ки бонкдорон тавонистанд бо пирӯзӣ он дидорро ҷамъбаст кунанд. Чӣ гуна ки гуфтем, як бозии дигар низ айни ҳол баргузор шуда истодааст дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд. Хуҷанд бовахш бозӣ дорад ва ин бозии охир аст ки пас аз чанд лаҳза миёни дастаҳои ҳосилот ва барқчӣ сурат хоҳад гирифт. ҳайати дастаи ҳосилот ба мо шумо нишон дода мешавад ва ҳоло бошад таваҷҷӯҳ мекунем ва мебинем ки албатта нисбат ба рақобати қабле ки ин тим дошт, албатта ҳастанд бозигароне ки ба майдон ворид мешаванд, онҳое ки дар рақобати қаблӣ набуданд. ҳоло бошад дастаи барқчӣ ва ҳайати захираи ин тим низ дар рӯи экранҳои мову шумо буд. хуб, биёед таваҷҷӯҳ кунем ки кадом мураббиён, кадом доварон анықташ барои ҳаками ин рақобат интихоб гардиданд. довари асосӣ Рустам Нурматов аст, довари дараҷаи якум аз шаҳри Душанбе. ба ӯ дар канорҳо Ҳамза Шоймардонов, инам довари дараҷаи якум аз ноҳияи Хуросон ва Шарифбек Нуриддинов, довари дараҷаи якум аз шаҳри Душанбе кӯмак мекунанд. довари чорум бошад Меҳрубон Шамсиддинов, довари дараҷаи дуюм аз шаҳри Душанбе аст. имрӯз дар рақобати имрӯза низ системаи ВАР низ фаъолият хоҳад кард. таваҷҷӯҳ мекунем ба мутахассисоне ки дар ин ҳуҷра ҳастанд. довари асосии Гулмуроди Саъдуддо аст, довари ФИФА аз шаҳри Душанбе ва Фарҳод Куралов, инчунин ӯ ҳам мутахассис аз Федератсияи байналмилали футбол намояндагӣ мекунад, аз шаҳри Душанбе аст. ва мутахассиси пахши наворҳои такрорӣ Гулафшон Сараева, ин мутахассис ҳам аз шаҳри Душанбе аст. хуб, бо садои ӯштаки Рустам Нурматов рақобати имрӯза аз маркази майдон шурӯъ мешавад ва зуд дар дохили ҷаримагоҳ қоидаи бозӣ вайрон мешавад ва ин пеналти аст. дӯстони азизу арҷманд, бубинед дар шурӯи бозӣ чӣ гуна фурсат ба вуҷуд омад, чӣ гуна бархурд буд миёни бозигари дастаи барқчӣ ва миёни бозигари дастаи ҳосилот. онҷо Ислом Зоиров дар дохили ҷаримагоҳ аз пой афтонида шуд ва маълум гардид ки ба муқобили ӯ Жангатен ғайриқоидаи бозӣ амал кардааст. мо шояд як дафъаи дигар саҳнаи такрорро таваҷҷӯҳ мекунем. дар ҳақиқат инҷо
ادامه میدیم گزارش خود را و عذرخواهی می‌پرسیم برای نارسایی تکنیکی که چند لحظه پیش با وجود آمد و این امکانیت بود در شروع دقیقه ششمی بازی و چگونه فرصت هم بود برای دسته برقچی. چگونه که دیدیم در حالت افساید قرار میگیرد بازیگر این تیم فوتبال بازی خارجی رامین دوبی. خب بیاید اکنون توجه کنیم به هیئت اولیه، به اونهایی که سرمربی ها امروز آنها رو همچون آغاز کننده رقابت به میدان وارد کردند. از دسته حاصلات معرفی هیئت رو شروع میکنیم. سرمربی این تیم چگونه که گفتم جلال‌الدین مجیدوف است، این حال اجرا کننده وظیفه سرمربی تیم دسته حاصلات است. دروازه‌بان رقم 1 دلیر عزیزوف، آنهایی که همچون دفاعگر ثبت شدند. رقم 5 برکت الله نعمت‌الله زاده، رقم 24 اکوی بارتنی و رقم 3 ژان کاتن امروز با بازیگر شماره 21 فرقان رحیم زاده بازی کرده ایستادند. در خط نیمه ماه رقم 8 فریدون شریپوف، شهرت المرودوف، رقم 77 دارد 6 انانی جولیوس، رقم 10 جوزف اکومادی و حمله‌وران صلاح الدین ارگاشف رقم 80 و پاتریک رودولف رقم 4 است. اکنون میگذاریم به معرفیت دسته برقچی. دروازه‌بان تیم رقم 1 محمد ربی رحمت اللهیف، دفاعگران رقم 4 مهربان غفارزاده، رقم 44 دلوری جمشید زاده، رقم 2 فخرالدین احتموف، رقم 14 باشد موسی قهورف، اونهایی که همچون نیمه‌گر ثبت شدن. رقم 13 جایر سونان، رقم 8 جاویدان خوشوقتف، رقم 7 اسلام زویرف و 9 مهران مدامینف. اینچنین ظریف ظریف‌زاده رقم 47 است. حمله‌ور باشد رامین دوبی. یعنی چگونه که می‌بینیم امروز در هیئت اولیه دسته برقچی تنها یک حمله‌ور به میدان وارد گردیده است. سرمربی دسته برقچی الفبک بیراموف است. باید با بازیگر دسته برقچی اینجا یاری اولیه تیبی رسانیده شود با جایروس اونانا و او را میباید که چند لحظه در بیرون بماند تا برقرار کردن وضع سلامتی خود و دیگر باره با میدان رقابت بر خواهد گشت. خب دوستان عزیز، امروز اگر با جدول مسابقه ما توجه کنیم، دسته حاصلات برای کسب 3 امتیاز مبارزه میبرد و برای امتیازهای خود را برابر کردن با دسته رگارتا دست که حاصلات 15 امتیاز دارد و رگارتا دست نیست. چگونه که میبینیم 18 امتیاز به دست آورده است. اینجا بهترین فرصت بود برای بازیگران دسته برقچی، همون حالتی که در داخل جریمه‌گاه قاعده بازی ویران گردید به مقابل اسلام زویرف داور پنالتی تعیین کرد و از ظریف ظریف‌زاده چگونه که می‌بینیم موفق نمی‌شود که از آن فرصت خوبی با وجود آمده استفاده برد. مهارت خوب انفرادی دلیر عزیزوف بود که دروازه‌بان دسته حاصلات موفق گردید در آغاز بازی که هنوز بازی نو شروع گردید. دسته برقچی به حمله رفت و در داخل جریمه‌گاه قاعده بازی با مقابل اسلام زویرف ویران گردید از جانب ژان کاتن و داور چگونه که دیدیم با دروازه حاصلات پنالتی تعیین کرد. اما از مهارت خوب انفرادی خود در همون حالت دلیر عزیزوف استفاده برد سمت اجرایش ضربه رو معین کرد و ضربه زده ظریف‌زاده رو برگردانید. توپ دیگر بار به رقابت وارد کرده می شود در دوره بازیگران دسته حاصلات است. پاس پاتریک رودولف اما خوب با حمله پیوست نشد. صلاح الدین ارگاشف و مخصوصا اینجا ارسال ما از جانب پاتریک رودولف دیدیم چندان درست هم نبود، چندان دقیق هم نبود و توپ از میدان بیرون می شود. و اکنون دیگر بار محمد ربی رحمت اللهیف آن را به رقابت وارد می کند. دسته حاصلات در این موسم تا به دور دهم رقابت ها در 9 بازی 4 غلبه 3 مساوی و 2 باخت را در آمار بازی خود به قید گرفته است. تو در میدان باقی ماند. یک سال دیگر همون اون در دوره بازیگران دسته برقچی است، مخصوصا اسلام زویرف پس با خفا با جایروس اونانا ضربه به سمت دروازه اما کمی بلندتر اینجا ضربه انجام داده می شود از جانب بازیگران دسته برقچی. 15 امتیاز دارد. گفتم دسته نوحیه فرخور اگر در این دیدار تواند پیروز بگردد شماره امتیازش با 18 تا میرسد و امتیاز این تیم با دسته رگارتا دست
баробар мешавад. Ин ҳол дастаи ҳосилот дар ҷои чоруми ҷадвали мусобиқа аст. Барқчӣ бошад мавқеи нуҳуми ҷадвалро ишғол мекунад. Дастаи Шаҳрисор 3 ғалаба ва 5 бухтро дар умури бозии худ ба қайд гирифтааст. Аммо набояд фаромӯш кард ки дастаи Барқчӣ нисбат ба дастаи ҳосилот як дидор камтар доҳир кардааст. Бозии даври нуҳуми дастаи Барқчӣ бинобар сабабҳои ба мо маълум баргузор нагардед ва маҳз аз ҳамин хотир ин ҳол дар ҷадвал ҳам дастаи Барқчӣ як бозии кам доир кардааст. Хуб, агар таваҷҷӯҳ кунем ба он рақобатҳое ки дар доираи бозиҳои даври нуҳуми лигаи олӣ баргузор гардиданд, рақобати дастаи Барқчӣ бо Парвоз буд ки бинобар сабаби иштироки бозигарони ин тим дар ҳайати ҷавонони то 20 сола дар чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ ин рақобат мавқуф гузошта шуд. ва ин ҳол 9 имтиёз дорад дастаи Барқчӣ ва дар ҷадвали мусобиқа дар ҷои нуҳум аст. дар сурати пирӯзии ин тим Барқчӣ метавонад бо 12 имтиёз ба ҷои ҳафтуми ҷадвал боло барояд. нукта намонад дар ҷои ҳафтум дастаи Вахш аст ва ин ҳол дастаи Вахш бозиаш бо дастаи Хуҷанд идома дорад. партоф ба дохили ҷаримагоҳ буд ва чӣ гуна ки дидем, ҳарчанд Рамин Дуби инҷо кӯшиш кард, аммо муваффақ нашуд ки зарбаи дурусттар ба самти дарвозаи Далер Азизов анҷом диҳад. бозигарони дастаи ҳосилот ин ҳол дар ҳолати хуби варзишӣ қарор доранд ва 5 рақобати охири ин тимро агар мо ба инобат бигирем, ҳамин чизам бар ало эҳсос мешавад ки дастаи ноҳияи Фархор ҳамагӣ як бохт дошт ки ном дар рақобат ба муқобили дастаи Парвоз иттифоқ афтод. бунҷа 1-0 Парвоз тавонист бар ҳосилот пирӯз гардад. инчунин ду мусобиқаи дигар, як бозӣ бо Истиқлол буд ки бо онҷа 1-1 ҷамъ кардед ва як дидори дигар миёни дастаи Вахш ва ҳосилот буд ки дар шаҳри Бухта сурат гирифт ва мо дар он шоҳиди 4 гол гардидем. бо натиҷаи 2-2 бозӣ ҷамъбаст шуда буд. агар жартар ба он дидор таваҷҷӯҳ кунем, чӣ гуна ки гуфтем, дар ҳамон дидор аввалин шуда бозигарони дастаи Вахш ба задани гол даст ёфта буданд. Нуриддин Ҳамроқулов ҳисобро баробар кард, нимаи аввал бо ҳамин натиҷа ҷамъбаст гардид ва баъдан дар қисми дуюм дар дақиқаи 67 бозигари дастаи ҳосилот Жулиус Анани тавонист ҳисобро баробар кунад. баъдан дар дақиқаи 77 Жозеф Акумати голи худро ба ҳадаф расонид. бозигари дастаи ҳосилот ҳисобро 1-2 ба нафи ҳосилот кард, аммо дар идома ин бартариро дастаи ноҳияи Фархор натавонист ки нигоҳ бидорад ва дар дақиқаи 4 илова кардаи довар ба вақти асосӣ бозигари дастаи Вахш муваффақ гардид ки ба задани гол даст ёфад. Беҳрӯз Хуҷаев ва ҳисобро 2-2 кард. бо ҳамин натиҷа бозӣ ҷамъбаст кард. яъне дар он дидор низ дастаи ҳосилот имконияти хуб дошт ки пирӯз шавад ва шумораи имтиёзҳояшро беҳтар кунад. дастаи Барқчӣ гуфтем дар бозии охири худ ки ба муқобили дастаи Истиқлол буд, дастаи Шаҳрисор мувориҷаи шикаст гардид. дар умум дар 5 бозии охири худ дастаи Барқчӣ ҳамагӣ 2 пирӯзӣ дорад ки онам дар бозӣ ба муқобили дастаҳои Исаравшан ва Сардор ба қайд гирифтааст. дар 3 бозии дигар нокум гардидааст. клуби марказии варзиш Артеш шикаст хӯрд, бо онҷаи 2-1 аз Регар Тадаз мағлуб гардид ва дар бозии охирам дар бозӣ ба муқобили дастаи Истиқлол Барқчӣ мағлуб гардид. аммо инро низ набояд фаромӯш кард ки дастаҳое ки ба муқобили дастаи Барқчӣ бозӣ карданду пирӯз гардиданд дастаҳое ҳастанд ки яъне ҳол дар пойгаи қаҳрамонӣ ҳастанд ва дастаҳое ҳастанд ки аз зумраи дастаҳои пурқуввати чемпионат маҳсуб мешаванд. ва корти зард инҷо ба бозигари дастаи ҳосилот нишон дода мешавад ва доварам ишора мекунад ки ҳамон ҳолате ки Шурат Делмуродов ғайриқоидаи бозӣ амал кард, ҳамон ҳолате буд ки дағалӣ аз ҷониби бозигари шумораи 77 дастаи ҳосилот ба мушоҳида расид ва наздик буд ки ба бозигари дастаи Барқчӣ ҳам осеб мерасонд ва маҳз ҳамин омилҳоро ба инобат гирифта Рустам Нурматов баргаи зардро аз ҷайби худ берун кард ва ба бозигари шумораи 77 дастаи ҳосилот нишон дод. аввалин корти зард ҳам буд ки мо дар дақиқаи 16 дидор дидем. аз маркази майдон то ба бозӣ ворид карда мешавад. партоф ба самти ҷаримагоҳи дастаи ҳосилот, имконият барои дастаи Барқчӣ ва дар охирин фурсат бубинед ки чӣ гуна хуб ва олӣ бозӣ мекунад Бартаи Акуэй
و موفق می شود که این حالت رو برطرف کند. اوت هم به نفع دسته باغچی است. اوکی 5 بازیگر در داخل جریمه‌گاه هستند و منتظر هستند که فخرالدین احتمов توپ رو به سمت آنها هوا بدهد که همین کار هم کرد. بازیگر شماره 2 دسته باغچی رامین دوبی. یک ارسال دیگر، فرصت، ضربه و اینجا تیر دروازه دلیر عزیز از گل می نگاه می‌دارد و میتونیم حمله جواب دسته حوصلات رو هم ببینیم که بالاخره اونها نتوانستند این حمله رو ادامه دهند. بهترین فرصت بود برای دسته باغچی برای کشودن حساب. بعد از همون امکانیتی که از پنالتی اون استفاده کردن نتوانستند. می‌بینیم که باز یک امکان خوبی دیگری گلزنی در همین حالت برای اونها پیدا می شود، اما این فرصت را نیز بازیگران دسته مهمان موفق شدن نتوانستند که خوب استفاده برند. پس رامین دوبی بود و ضربه اولی مهران مدامینوف، اما کم بلندتر ضربه انجام داد. شمولتر از همه امکانیت پیدا کرد، فرصت پیدا کرد و بلندتر از دفاعگران دسته حوصلات جهش انجام داد ضربه زد. و در تشکیل و راه‌اندازی حمله خوفناک بازیگران دسته باغچی در این دیدار تا به دقیقه 18 بازی فعال هستند. باز یک خود ویران کنه دیگر این مراتب بازیگر دسته حوصلات فرخان رحیم زاده از به افتانی ده می شود. فرخان رحیم زاده هم بازیگر بود که در حیات منتخب نارسول تا 17 ساله در جام آسیا شرکت کرد و یکی از بازیگر فعال هم بود. بر توپ داخل جریمه‌گاه میتونیم ادامه حمله دسته حوصلات رو متوجه بشیم. کشته صلاح‌الدین ارگاشف، امکانیت نوبتی، ضربه به سمت دروازه و محمد رمی رحمت الله موفق می شود که این حالت رو برطرف کند. فشار بیشتر می شود تو رفت و بازیگران دسته حوصلات جلوی بازی رو به دست خود میگیرن. باز هم صلاح‌الدین ارگاشف کوشش‌های اما اینجا دفاعگر دسته باغچی از عهده اجرای وظیفه خود میبراید. فخرالدین احتمов حمله نوبتی را میبینیم با اشتراک بازیگران دسته حوصلات. پرتافت بلند به داخل جریمه‌گاه امکان هست. توپ در اداره اجازه فک اومده. ارسال به سمت جولیوس سانانی، ضربه نوبتی به سمت دروازه و شهرت المرادف در دقیقه 19 رقابت موفق میشود که دسته حوصلات را به پیش ببرد. از دومین امکانیتی که بازیگران این تیم داشتند توانستند که با ثمر و دقیق استفاده برند. ضربه شهرت المرادف نیز در سطح خیلی عالی بود و محمد ربی رحمت الله موفق نگردید که این حالت رو برطرف کند. هرچند در کوشش اول اون نمای خوبی در دروازه‌بان دسته باغچی را ما دیدیم. انبوه زیاد مخلصان دسته حوصلات امروز در ورزشگاه مرکزی این نوع جمع آمدند و از گل زده شهرت المرادف جشن میگیرند. ما باش از صحنه تکرار را توجه میکنیم. مثال در سطح خیلی عالی بود با سمت جوزف اومده، پاسیو با جولیوس انانی و ایرسال با سمت شهرت المرادف، ضربه با پای راست با کنار چپ دروازه و توپ تسلیم دروازه می شود. حالا که حساب باز گردید از امکانیت‌هایی که بازیگران دسته باغچی داشتند، امکانیت‌های خیلی خوب که از پنالتی بود. ضربه مهران مدامینوف را ما دیدیم که استفاده نشد. امکانی که استفاده نشود پس حتما رقیب جواب میدهد، حتما رقیب جزا میدهد و فرصت خود را استفاده میبرد. بازیگران دسته حوصلات همین کار هم کردند و اطمینان داریم که از این بعد بازی باز هم جالبتر خواهد شد. حالا باشه در حوزه ور همون حالتی که ارسال بود با سمت بازیگر شماره 10 دسته حوصلات جوزف اومده، شاید همون حالت مورد تفتیش قرار داده شده است و میبینیم بعدا قرارنی‌های رستم نورمتوف را چگونه که گفتم امروز در حوزه ور گلمراد سعدالله است، فرهاد کورالف و گلفشان سرای و نیز در اون حوزه فعالیت کرده ایستادند.
و گل به نوبت گرفته نمی شود. داور چگونه که دیدیم اشاره کرد که ژوزف اکوماتی هنگامی که توپ رو با او ارسال کردند در حالت نوبازی بود و ما منتظر میشویم صحنه های تکراری رو ما منتظر میشویم همون حالت هایی رو که مورد تفتیش قرار داده شدند و همون در بعضی حالت ها میبینیم که همون حالت ها همچون نوار گرافیکی به ما شما پیشکش کردن خطا کشیده خواهند شد و میبینیم که در حالت افساید بود و یا نه. بازیگر شماره 10 دسته اوسلوت ژوزف اکوماتی. حالا باشد حمله دسته برخشی، ضربه اسلام زویرف به سمت دروازه، اما این مراتب بازیگر شماره 7 دسته برخشی موفق نمیشود که ضربه راست و دقیق به سمت دروازه دلیر عزیزов انجام بدهد. شد همون گل که به دروازه اونها وارد گردید و حساب نشد و بازیگران دسته برخشی انگیزه می شود و اونها باز هم فشار رو بیشتر میکنند. اینجا باشد رامین دوبی غیر خود بازی عمل کرد و ژان گاتن رو به زمین افتانید. خط حمله دسته برخشی در موسم کنونی لیگ اولی چندان بازی باوری بخش نشون نمیدهد. البته چند نسبت به دسته های استراوشن و پرووز برخشی گل های بیشتر زده است، اما دیگر تیم ها دسته های باقی مانده نسبت به برخشی گل های بیشتر به هدف رسانیدند. الان 9 گل دارد دسته برخشی در این موسم لیگ اولی با 8 بازی که دایر کرد، اما نکته نماند که در خط دفاع نیز دسته شهرحصار چندان استوار بازی نمیکند. شاگردان الفبک براموف تا با دور دهمی رقابت ها 15 گل را به طور دروازه خود سر دادند. بله، آن حالت به ما شما نشان داده شد و مشاهده کردیم که ژوزف اکوماتی پیشتر از بازیگر خط دفاع دسته برخشی قرار داشت و آن حالت همچون افساید به قید گرفته شد. خب در دفاع گفتم دسته برخشی چندان استوار نیست و از روی امور گل هایی که این تیم به دروازه خود سر داد، از روی این امور نیست دسته برخشی در جدول مسابقه در جای سوم قرار دارد. بهترین خط دفاع را دسته استقلال دارد و بدترین خط دفاع را دسته سردار. یک امکانیت دیگر، یک فرصت دیگر، دومین امکانیت بود برای دسته برخشی پس از همون حالتی که بازیگران دسته حاصلات توپ را به دروازه برخشی وارد کردند. دومین امکانیت، اولین فرصت برای اسلام زویرف و امکانیت نوبتی نیست به نتیجه به انجام میرسد. دسته سردار 18 گل به دروازه خود سر داده است و دسته اسخط باشد 16 گل، اما اسخط رقابت دور دهمی خود را دایر کرد و در دیدار با مقابل دسته پرووز موفق گردید، پیروز گردید. دسته اوسلوت باشد در این موسم در دفاع بازی خوب نشان داده شده است. مهران مدامینوف با مقابل فرقان رحیمزاده غیر قاعده بازی عمل کرد. اوسلوت در این موسم 7 گل به طور دروازه خود سر داد و به دروازه رقیبان 12 گل زد. با این حال در جدول مسابقه گفتم در جای چهارم است و امکان دارد که مبارزه رو برای موقع های بلندتر ادامه بدهد. امکانیت نوبتی برای دسته میزبان برکت‌الله نعمت‌الله زاده تو از میدان بیرون میشود، در به فایده اوسلوت است. باز هم برکت‌الله نعمت‌الله زاده میخواهد توپ را از اوت به بازی وارد کند. ارسال هم بود به سمت جولیوس انانی، اما بازیگران دسته برخشی توپ را به اداره خود گرفتند. اسلام زویرف شال به قفا، باز هم یک پاس دیگر و اینجا توپ به
довари марказ бармехӯрад ва бози боз аз нав бояд идома ёбад, албатта аз ҷониби бозигари дастаи барқчӣ. партофти Ҷайрусонана буд. тӯбро бармегардонад бозигари хатти дифои дастаи ҳосилот. кунати навбатӣ ирсоли хуб буд аз ҷониби Фаридун Шарипов. ҳамлаи дастаи ҳосилот тавассути канори чап идома дорад. ирсоли навбатӣ аз ҷониби Иргашев. фурсат барои дастаи ҳосилот. зарба ва гол! Патрик Рудолф дар дақиқаи 27-уми бозӣ муваффақ мешавад ки тӯбро ба тури дарвозаи дастаи Бахшӣ ба тури дарвозаи Муҳаммадрабир Раҳматуллоев ворид кунад ва ҳамла низ хеле хуб инҷо идома дода шуд ва бозигарони дастаи ҳосилот муваффақ гардиданд ки онро то ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расонанд. санаи такрорро таваҷҷӯҳ мекунем. ҳамла тавассути Салоҳиддин Эргашев идома дода шуд. онҷо ҳарчанд Меҳрубон Ғафурзода бо мубориза бурд, аммо натавонист ки тӯбро бигирад. ҳуҷумро идома дод бозигари дастаи ҳосилот Ҷулиус Анани ба маркази ҷаримагоҳ, мавқее ки Патрик Рудолф қарор дошт. онҷо равон кард ва Рудолф бошад бе ягон мушкилӣ, бе ягон хатоги пои худро гузошт ва онро ба тури дарвозаи Муҳаммадрабир Раҳматуллоев ворид кард. намои хуб инҷо нишон медиҳад Ҷайрусонана. Патрик Рудолф муборизаи ӯ бо Фахриддин Аҳтамов буд. то бо Салоҳиддин Эргашев ирсол карда шуд. як ирсоли хуби дигар ба самти ҷаримагоҳ. ба дохили он фурсати навбатӣ метавонад барои бозигарони дастаи ҳосилот бошад, аммо то як андоза ҳамла бартараф мешавад ва бозигарони дастаи Бахчӣ акнун тавонистанд пурра ба мавқеи худ бозгарданд. Баракатулло Нигматзодаф аст ва Фаридун Шарипов ирсол ба Жангатен ба канори дигар бурда мешавад. мавқее ки дар онҷо борта якуи бозӣ дорад. як ирсоли дигар ва Ҷайрус Онана тӯбро ба дарвозабон бармегардонад. ҳарду бозӣ ҳарду даста ҳам ҳунарнамои хуб нишон дода истоданд. ҳарду бозӣ ҳам муваффақ гардида истоданд ки ҳамлаҳои хатарнокро анҷом диҳанд, аммо то кунун дастаи Бахчӣ муваффақ нест дар то ба охир расонидани ҳамлаҳо. заминсол ба самти Ислом Зоиров. қоидаи бозӣ аз ҷониби Шурат Элмуродов ба муқобили вайрон нашуд. рақобат идома дорад. боз заминсол тавассути канори чап, тавассути мавқее ки онҷо Салоҳиддин Эргашев бозӣ дорад. тӯбро тавонист дар майдон нигоҳ дорад бозигари рақами 80 дастаи ҳосилот Шурат Элмуродов. бозам Салоҳиддин Эргашев. бозам кӯшишҳои аз байни ду бозигари дастаи Бахчӣ натавонист ки бигузарад. сол ба самти Зарифзода. як зарбаи дигар ба самти дарвоза ва топ дар дастони Муҳаммадрабир Раҳматуллоев. бештари ҳамлаҳои дастаи ҳосилот айни ҳол тавассути канори чап ҷараён дорад. мавқее ки онҷо Салоҳиддин Эргашев ҳунарнамоӣ карда истодааст. Рустам Нурматов ба назди сармураббии дастаи Бахчӣ Алифбек Беромов меояд ва инчунин ба ёрдамчии ӯ низ корти зард нишон дод. огоҳӣ аст ба ситоди мураббиёни дастаи Бахчӣ бинобар сабабе ки ба қарорҳои баровардаи довар инҷо зид баромаданд. дар ҳамин ҳолате ки Ислом Зоиров ба замин афтид, инҷо довар ва махсусан сармураббии дастаи Бахчӣ Алифбек Беромов бар он назар буд ки қоидаи бозӣ дар ҳақиқат дар ҳамон ҳолат вайрон гардид ба муқобили Ислом Зоиров, аммо довар чандон вокуниш нишон надод. бозӣ боз идома меёбад аз назди дарвозаи дастаи Бахчӣ.
محمدربی رحمت‌اللویف را به رقابت وارد کرد. پرتوفت بلندی در روزبان به نیمه میدان دسته اوسیلات رامین دوبه کوشش میکند و اینجا ژان گاتن موفق شد. بازم بازیگران دسته اوسیلات میخواهند حمله خود را ادامه دهند. فریدون شریپوف بازم پاس به صلادین ارگاشف و چون نمیشه که توسط کنار چپ غلبه دسته اوسیلات انخلارش حمله دسته اوسیلات ادامه دارد. اینجا بازم بازیگری دسته برچی از پای میافتد. بوده بازی ویران نشده است. فخرالدین احتماموف بود. بازم مبارزه میبرد اما از صلادین ارگاشف توپ را گرفتن نتوانست. پس به داخل جریمه گویا امکانیت دیگر و این مراتب چندان قوی نبود. ضربه انجام داده بازیگر دسته اوسیلات و توپ با برخورد به دفاعگر برچی به سمت محمدربی رحمت‌اللویف حرکت کرد. این مراتب جوزف اکومادی بود که شانس خود را امتحان کرد. در یک حالت فخرالدین احتماموف توانست توپ را از نزد پای صلادین ارگاشف دور کند اما در ادامه موفق نشد و نهایتا مو ضربه جوزف اکومادی رو دیدیم اما با برخورد با موسی قهارف توپ سرعت حرکت خود را کم کرد، سمت حرکت خود را تغییر داد و محمدربی رحمت‌اللویف این مراتب موفق گردید که به یگان مشکلی آن را با دست داشته بگیرد و حمله دسته اوسیلات را به نتیجه قطع کند. طبعا اینجا کمک کرده ایستادند با بازیگر دسته برچی با فخرالدین احتماموف در همون مبارزه با صلادین ارگاشف. جو کمه پای خود را نادرست به زمین گذاشت و به زمین افتید. شاید در همون حالت فرود آمدن پایش کمی اصاب گرفته است اما به هر حال امکان است، امکانی خیلی زیاد که میتواند به بازی وارد شود و رقابت را ادامه بدهد. به هر حال باید کمی در بیرون میدان بیستد، فصل سلامتی خود را برقرار کند، آماده شود و بعدا دیگر بار میتواند که با اجازه رستم نورمتوف در میدان رقابت بگردد. حالا باشد بازم رستم نورمتوف اجازه میدهد که بازیگران دسته برچی رقابت را ادامه بدهند. پرتافت بلند به مرکز کوشش رامین توبه توپ در اداره بازیگران دسته اوسیلات است. جولیوس انانی سول به کنار فریدون شریپوف شورت المرادف و اینجا در رقابت با مقابل او ژایروس اونانا غیر قاعده بازی عمل میکند. ادامه رقابت بازم مثال فریدون شریپوف و کنار توسط صلادین ارگاشف میتواند حمله ادامه یابد. اینجا ارگاشف با کنار راست آمده است. دوستان عزیز ضربه با اصول پوشنوکی بود از جانب بازیگر دسته اوسیلات پاتریک رودولف اما ضربه چندان قوی انجام داده نشد. بازم توپ را با بازیگران دسته برخچی پس جاویدان خوشوقت و کنار ارسال به داخل جریمه و ژان گاتن توپ را بیرون میکند. میتوانیم عکس الهجوم دسته اوسیلات را متوجه بشویم. جولیوس انانی صورت افزایی و اینجا موفق میشوند بازیگران دسته برچی و مخصوصا ژایروس اونانا که توپ را از جولیوس انانی بگیرند. اسلام زویرف پس به کنار به جاویدان خوشوقت و خوشوقت باشد توپ را زده از میدان بیرون میکند.
бояд аз аут ба рақобат ворид карда шавад аз ҷониби бозигарони дастаи ҳосилот. و با احتمال زیاد عوض‌کنی اجباری در حیات بخشی میتواند به وجود بیاد، چون که فخرالدین احتماف اینجا نمیتواند که رقابت رو ادامه بدهد. و جای او قمرالدین غفورزاده اندر میدان رقابت میشود. یکی از بازیگران با مهارت در حیات دست بخشی در خط دفاع دیگر نمیتواند رقابت رو ادامه بدهد و البته بدون او ادامه دادن بازی برای دست بخشی مشکل می شود و اکنون قمرالدین غفورزاده باید صلودین ارگشف را بدارد که برای او تا یک اندازه مشکل هم خواهد شد ادامه بازی. اما چگونه که میبینیم این حال موقع خود را عوض کرده است صلودین ارگشف و کنار راست خط حمله آمده است. جای خود را با پاتریک رودولف عوض کرده است. برکت الله نعمت الله زاده و فریدون شریف نیست با کنار راست آمده است همراه با صلودین ارگشف یک ارسال دیگر و اینجا موسی خواروف توانست توپ را بگیرد. اسلام زایرف واسه موسی خواروف با زایرف توپ را برگرداند. ارسال نوبت به خط حمله بود اما توپ به مهران مدامینوف رفته نرسید. ارسال نوبت اینجا اشاره می شود که در حالت افساید بود. بله اما که توپ با جوزف اکومادی ارسال کرده شد. بازیگر شماره 10 دسته حاصلات در حالت افساید بود. مبارزه ادامه دارد. کوشش برای تشکیل حمله نو از جانب بازیگران دسته بخش اینجا به نتیجه بودند. فریدون شریپوف توپ را اداره میکند. پس به سمت جوزف اکومادی حمله نوبتی بازیگران دسته حاصلات توسط کنار چپ پس به داخل جریمه گل پاتریک رودولف این مراتب موفق نمیشود که از این فرصت استفاده برد و صلاحالدین ارگشف ضربه کنجی کار کرد. فرصت خوب و با وجود آن که صلاحالدین ارگشف در کنار راست بازی دارد همراه فریدون شریپوف باز هم توجه و باز هم حمله ها توسط کنار چپ خط حمله دسته حاصلات ادامه دارد و اینجا امکانیت هست، یعنی چون امکان وجود دارد که در حالت نو بازی قرار داشت جوزف اکومادی به هر حال گل که نشد و این حالت همچون افساید بقیه گرفته شد. چگونه که میبینیم باز هم بازیگران دسته بخشی توپ رو با بازی وارد میکنند از ضربه جریمه‌ای. پرتاب و خط حمله رامین دوبی به توپ نمیرسد و بورت اکوی توپ رو با دلیر عزیزف و بار میگرداند. بازی کشات صورت گرفته ایستاده است از جانب هر دو تیم و اون نمای جالب را بازیگران نشان داده ایستادند. ظریف زاده یک ارسال دیگر اما پس نو درست بود و باز هم دلیر عزیزف اکنون باز توپ را به رقابت وارد میکند. در دور هشتم رقابت ها بازی دسته حاصلات با تیم خوجام بود که با نتیجه 2-0 دسته حاصلات پیروز گردید و آن دور نیست محض در همین ورزشگاهی که دسته ها بازی کرده ایستادن صورت گرفته بود و با گل های صلاحالدین ارگشف و پاتریک رودولف دسته حاصلات موفق گردید که پیروز شود.
دو بازیگر دسته حاصلات این حال در روی خط بهترین نشانزن‌ها هستند. 3 بازیگر، یک بازیگرشان 4 گل دارد و 2 بازیگر 3 گلی. مثلا جوزف اکوماده 4 گل دارد، شریف جان سالیف 3 گل و صلودین ارگاشف نیز در حساب خود 3 گل دارد. من گفتم نماند که در دیدار امروزه پاتریک رودولف موفق گردید که با زدن گل دست یابد. معلوم این بازیگر نیست میتواند موقع خود را در خط بهترین زنها باز هم بهتر کند. گل یگانه صلودین ارگاشف در بازی دوره هفتم با حاصلات پیروزی آورد و آن بازی با مقابل دسته روشن بود. جو مهران مدامینف در مبارزه با فرقان رحیمزاده غیر قاعده بازی عمل کرد و ضربه جریمه‌ای هم تعیین می‌گردد. پرتافت بلند به خط حمله پاتریک رودولف، اینجا جوزف اکومادی نیست پاس میدهد فریدون شریپوف. دوباره بازیگران دسته برقچی ژائر سونانا به سمت مرکز حرکت میکند. ارسال با مصطفی قهاروف، کوش قهاروف ارسال باز هم با کنور با ظریف زریزاده پاس به داخل جریمه بازم تو بیرون کرده شد و اکنون امکانیت دارن بازیگران دسته حاصلات که حمله جوابی رو تشکیل کنند. شهرت المرادوف کوشش‌های به نیمه میدان دسته برقچی میآیند بازیگران حاصلات. ضربه جوزف اکوماده و این مراتب کمی بلندتر ضربه انجام داده می شود از جانب بازیگر شماره 10 دسته حاصلات و خوفناک هم بود برای دسته برقچی. صحنه تکرار رو توجه میکنیم هرجا حتی این مراتب در همین حالت امکانیت ادامه حمله بود. صلودین ارگاشف الکی امیده بود که پاس رو قبول کند، اما فکر میکنم در همون حالت قرار برآورده جوزف اکومادی تا یک اندازه درست هم بود، اما کمی بلندتر تو حرکت کرد پس از آنه که او ضربه خود را انجام داد. پاتریک رودولف گزارش خیلی خوب بازی ادامه دارد. شهرت المرادوف و اسلام زوئیروف در همین حالت او را به زمین میافتاند. دقیقه آخر نیمه اول جریان دارد. حساب 1-0 دسته حاصلات پیشرفت کرده در دقیقه 27 با گل زده پاتریک رودولف. اما صحنه تکراری که همون اسلام زوئیروف در همون حالت با مقابل شهرت المرادوف غیر قاعده بازی عمل کرد. یک مراتب دیگر متوجه میشویم. ادامه رقابت صلودین ارگاشف سال با سمت بورتا یکوی ادامه حمله دسته حاصلات و اینجا با جوزف اکومادی امکان داده نمی شود. مصطفی قهاروف جویدان خوشوقتوف پس با خط حمله با رامین دوبه ادامه حمله دسته برقچی ضربه رامین دوبه و اینجا دوباره کناری برای خود رو بلند میکند. یعنی این ضربه کنجی نیست، این افساید است و رامین دوبه هنگامی که توپ رو با او ارسال کردند در حالت افساید قرار داشت. شش دقیقه ادامه می شود با نیمه اول بازی. اینم از همان سبب است که در این دیدار قاعده بازی با ایران کرده پنالتی گذاشته شد و اینچنین گل زده بازیگران دسته حاصلات حساب کرده نشد بنابر سبب که در همون حالت جوزف اکومادی در حالت افساید بود و در عموم کشاده وقت زیاد بود و محض از همین خاطر
рустам нурматов ба нимаи аввал 6 дақиқа илова мекунад. ҳамлаи навбатии бозигарони дастаи ҳосилот ба ин маротиб ба ӯ иҷоза намедиҳад жайрусонана ба жозеф акумаде ки ҳамлаи дастаи ҳосилотро идома бидиҳад. ҷавидон хушвақтов боза мисол ба канор ба қафо баргардонда мешавад ба меҳрумон ғаффорзода. партов ба нимаи майдон ва рамин дуби муваффақ намешавад. توپ از فرقان رحیمزاده از میدان بیرون گردید. پرتاب به سمت جیروسانانا بازم ایشال با جاویدان خوشوقتوف پس به قفو با دلاور جمشدزاده موسی قهاروف بازم با دلاور جمشدزاده توپ رو برمیگرداند. موسی قهاروف گوشو برای حمله نو و ایشال هم خوب بود اما ظریف زاده موفق نشد که توپ رو نگاه بدارد و در اداره خود بگیرد. بازم پس جیروسانان اما این مراتب نوانیق بود. دلیر عزیزов باشد توپ رو با دست داشته میگیرد. قایده بیرون کنه رامین دوبه و بازیگر دستای حاصلات برکت‌الله نعمت‌الله در داخل جریمه‌گاه دستای حاصلات با هم برخوردند و حمله‌ور دستای برقچی در همون حالت غیر قاعده بازی عمل کرد. در نیمه دوم قسمت اول بازیگران دسته برقچی چندان فعال نبودند و چندان حمله خوفناکی دسته شهرستان رو ندیدیم نسبت به نیمه اول قسم یکم که دو امکانیت خوبی گلزنی این تیم داشت، مخصوصا از پنالتی و بعدا مهران مدامینوف چنین فرصت داشت ضربه از بیرون جریمه‌گاه اما خیلی بلند انجام داده می شود. هرچند امکانیت ها هستند اما همین گونه که ما دیدیم چند پیش همین گونه ضربه ها انجام داده می شوند به سمت دروازه دسته حاصلات که چندان خوف و خطر رو برای دروازه‌بان دسته حاصلات ایجاد نمی کنند. این گونه ضربه هایی که ما از جانب بازیگران دسته برقچی می بینیم. بازم حمله نوبتی با اشتراک بازیگران دسته حاصلات پاتریک رودولف توپ رو اداره میکند. مشاهده کرد که امکانیت نیست به قفا آمد شورت المرادف بازم این سال به سالودین رگشت به موقع خود بازگشت از بازیگر شماره 80 دسته حاصلات گوشوی ضربه به سمت دروازه از این موقع میتواند که توپ را به طور دروازه وارد کند. ما چند مراتب این گونه حالت رو دیدیم و که اینجا اشاره میشود که توپ از میدان بیرون گردیده بود. خود سالودین رگشت در نزد توپ است و آن رو با رقابت وارد میکند. پرتو با داخل جریمه‌گاه امکانیت برای پاتریک رودولف اما توپ با او آمده نرسید. اولین شده دفاعگر دسته برقچی به توپ رسید و بازم ضربه کنجی است این مراتب از کنجی راستی میدان. بازیگزاری شورت المرادف پس با سمت فریدون شریپوف امکانیت نوبتی ضربه فرقان رحیمزاده با سمت دروازه و کمی بلندتر اینجا ضربه رو انجام میدهد دفاعگر دسته حاصلات. اصلا خود فریدون شریپوف نیست مهارت خوبی ضربه انجام دادن از بیرون جریمه‌گاه رو دارد، مخصوصا در موسم قبلی در بازی با مقابل دسته اسخط بود که در همین ورزشگاه صورت گرفت و ما دیدیم که فریدون شریپوف چگونه از مسافه خیلی دور توانست رو به دروازه اسخط وارد کند و یگانه گلی که کاپیتان دسته حاصلات زد با دسته نوح فرخورست امتیاز آورده بود.
фурқон раҳимзода мубориза мебарад, аммо бозигарони дастаи бахчӣ тӯбро баргардонданд. имконияти навбати барои дастаи ҳосилот. пас ергаш ва дохили ҷаримаҳгоҳ, зарба ба самти дарвоза ва гол! Ҷозеф Акомаде дар дақиқаи 6 илова кардаи довар ба вақти асосии қисми аввал муваффақ мешавад ки ба задани гол даст ёбад ва дар рӯи хати беҳтарин нишонзанҳо боз ҳам мавқеи худро беҳтар кунад. ин ҳамлавари дастаи ҳосилот ва бо 5 гол ба пеш мебарояд Ҷозеф Акомаде дар рӯи хати беҳтарин нишонзанҳо. ва аз Абдухалил Боронов як гол зиёд ба ҳадаф мерасонад. маврид ба ёдоварест ки ду рақобат дар даври даҳуми лигаи олӣ мавқуф гузошта шуданд бинобар сабабе ки дастаҳои Регарта даст ва Истиқлол барои суперҷон бозӣ карданд ва маҳз аз ҳамин хотир дидори ин ду тим дар лигаи олӣ ки бояд Регарта даст боиси равшан бозӣ мекард ва Истиқлол бо клуби маркази варзиши Артеш ба мавқуф гузошта шуд. با احساس ضعیفی خط دفاع دسته بخشی احساس می شود. تا احساس چنین فرصت ها برای دسته حاصلات بیشتر می شود. و سومین دفعه است که بازیگران دسته حاصلات در این دیدار توپ را به طور دروازه محمد ربیع رحمت الله وارد میکنند. در حالت اول افساید بود و در دو حالت بعدی توپ به دروازه وارد می شود. و البته اینجا نیست احتمال هست که گل دومی دسته حاصلات به نوبر گرفته نشود، چون که ما میبینیم که گل در حجره وار تفتیش شده است. و پس از چند لحظه شاید خواهیم شد که چگونه حالت بود و چرا این حالت در حجره وار تفتیش شده است. اینجا دوبارم با کاپیتان دسته حاصلات فریدون شریپوف همون حالت رو صحبت کرده ایستادند. افساید است میگوید داور. بله حالت نابازی به خیر گرفته شد و گل زده ژوزف اکومادی به این نوبت گرفته نمی شود. دومین حالت است که بازیگران دسته حاصلات توپ را به دروازه وارد میکنند و در دومین حالت آنها در حالت نابازی قرار میگیرند. در همینجا صدای که داور اساسی هم بلند می شود، صدای که رستم نورمتوف و با نتیجه 1-0 نیمه اولی رقابت دور دهم لیگ اول میان دسته حاصلات و بخشی با گل زده پاتریک رودولف در دقیقه 27 به انجام میرسد. دسته تنفس میکنند، ما نیزنده که تنفس خواهیم کرد و پس از چند لحظه برمیگردیم به تماشای قسم دوم بازی. پیگیر ما باشید.
ادامه میدیم گزارش مستقیم خود رو از جریان رقابت آخر دور دهم لیگ اولی میان دسته‌های حاصلات و برقچی که در ورزشگاه مرکزی دوحه فرخور صورت گرفته ایستاده است و صاحبان میدان در نیمه اول با زدن یک گل دست یافتند. در دقیقه 27 پاتریک رودولف موفق گردید که توپ را تسلیم دروازه محمد ربی رحمت اللهیف کند، چون در دو حالت دیگر نیست بازیگران دسته حاصلات موفق گردیدند که توپ را تسلیم دروازه برقچی گردانند، اما بنابر سببی که افساید بود، بنابر سببی که بازیگران دسته حاصلات در حالت غیر بازی در حالت نو بازی قرار گرفتند، گل‌های زده آنها را داور اساسی به این نوبت نگرفت. خب قسم دوم بازی شروع می شود و بیا در قسم دوم نیز یک دفعه توجه میکنیم به هیئت دسته ها. معرفی را از هیئت دسته برقچی آغاز میکنیم. دروازه‌بان محمد ربی رحمت اللهیف است. شماره 1 در دفاع رقم 4 مهربان غفارزاده، دلاور جمشید زاده 44 دارد. 2 فخرالدین احمدامov و موسی قهارف بازیگر شماره 14 است. در خط نیمه ماه ژایر حسونان است 13، رقم 8 جاویدان خوشوقت، اسلام زویرف شماره 7، 9 مهران مدامینov و ظریف زاده شماره 47. این بازیگر همچون بازیگر نیم حمایت صد شده است. حمله‌ور باشد یک بازیگر است که نام رامین دوبی بازیگر شماره 21. سرمربی دسته حاصلات الفبک بیراموف. توجه میکنیم به هیئت دسته حاصلات. دلیر عزیزов رقم 1 در دروازه، در خط حمایت برکت الله نعمت الله در رقم 5 24 بورتا یکوی، 3 ژانگاتن و 21 فرقان رحیم زاده هستند. در خط نیمه حمایت 8 فریدون شریپов، شهرت المرادov 77، جولیوس سنانی 6 و 10 جوزف کوماده. حمله‌وران باشند صلاحالدین ارگاشف 84 پاتریک رودولف. سرمربی دسته حاصلات جلالالدین مجیدov این متخصص همچون اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته حاصلات فعالیت کرده ایستاده است. توپ از میدان بیرون می شود، امکانیت بود و موسی قهارف اونجا توپ رو زده از میدان بیرون کرد. البته با برخورد با بازیگر دسته حاصلات ضربه کنجی است. اولین ضربه کنجی در قسم دوم رقابت به نفع دسته برقچی. خب اگر در مورد قسم اول بازی حرف زنیم، دو امکانیت بهترین داشت دسته حاصلات. دسته برقچی یک هدف از ضربه پنالتی که ظریف زاده اون رو استفاده کرده، نتوانست یک امکانیت دیگر که مهران مدامینov داشت. اون بازیگر چند ضربه زد. در خبط دوم تو با برخورد با پولوچوبی دروازه برگشت و امکانیت به نتیجه به انجام رسید. ژانگات اینجا ظریف زاده با مبارزه میبرد و قاعده بازی را ویران کرد. مورد با ذکر است که داور اساسی در رقابت امروزه رستم نورماتوف است و با او در کنارها حمزه شایمردانوف و شریفبک نوردینوف کمک کرده ایستادند. داور چهارم باشد مهربان شمس‌الدینوف است. در حجره ور امروز سعدالله گلمراد سعدالله راهبر است و با او فرهاد کورالوف کمک میکند. گلافشان سرایو باشد متخصص شاید با پخش تکرار نوارها. کمیسر بازی قنوات شورزویف و ناظری رقابت عریف جورایف. بازم رقابت ادامه می‌یابد. توپ در اداره بازیگران دسته برقچی، پس جاویدان خوشوقتov با خفا با موسی قهارف، رامین دوبی مبارزه شهرت المرادov اینجا به نتیجه بود. بازم توپ در اداره بازیگران دسته برقچی، پس رامین دوبی، اما توپ تا با ظریف زاده آمده نرسید چون که جوزف کوماده اونجا خوب بازی کرد. اگر با بازی‌های بعدی هم دیگر این دو تیم توجه کنیم، آخرین دیدار دسته‌ها روز 28 میلیون سال 2025 صورت گرفته بود در موسم قبلی در دایره بازی دور 13 لیگ اولی و بازیگران دسته حاصلات پیروز گردیدند. گفتم با گل زده سنده سونگ در دقیقه 72. و در نیمه اولی موسم باشد در موسم قبلی برقچی با نتیجه 0-3 بر حاصلات پیروز گردیده بود در بازی اولی موسم که در
داره رقابت‌های دوره دوم لیگ اولیون دیدار صورت گرفت. ازبک دلیه فردریک اسانته و همچنین بازیگر دیگری دسته برقچی مهربان حمیدوف توانسته بودند که بعد زدن گل دست یابند. مورد به ذکر است که در بازی امروز یک عوض‌کنی اجباری بود. قمرالدین غفورزاده بازیگر شماره 30 در دقیقه 37 دیدار به جای فخرالدین احتموف که اوسه برداشت با بازی وارد گردید. دارم اگر با 5 بازی اخیر بین همدیگری دستای حوسیلوت و برقچی توجه کنیم، دستای حوسیلوت 2 دفعه، دستای برقچی 2 دفعه پیروز گردیدند و یک بازی دیگر مساوی جمع بست شد. مساوی در سال 2024 بود که یک بار یک جمع بست کردید دیدار در میدان خانگی دستای برقچی صورت گرفت در رقابت‌های دوره 17 لیگ اولی و از دستای حوسیلوت در همان دیدار جونیور سیم پرینس باز زدن گل دست یافت در دقیقه 28 و در دقیقه 7 ایلو کرد و با وقت است در قسم دوم بازیگر دسته برقچی بازیگر سابق این تیم مسرور غفوروف حساب رو برابر کرده بود در سال 2024. حوسیلوت یک دفعه بونجا یک بر صفر و یک دفعه دیگر بونجا 3 بر 0 پیروز گردید. صلاحالدین ارگاشف امکانیت نوبتی برای دسته حوسیلوت، یک امکانیت دیگر میتواند به وجود بیاید اما حوسیلوت که باز هم با سمت صلاحالدین ارگاشف بود نادرست بود و بازیگر شماره 80 به توپ رسیدن نتوانست. توجه میکنیم به صحنه تکرار همین حالت، در این حالت یگان خیلی افساید نبود و امکان بود که اینجا قمرالدین غفورزاده را فریب بدهد ارگاشف و بعدا ضربه بزند. در اون حالت امکانیت بازم خطرناک‌تر میشد برای دسته برقچی، اما به هر حال ارگاشف ضربه خود را انجام داد اما توپ راست به سمت دروازه‌بان دسته برقچی محمد ربیع رحمت الله حرکت کرد. پس هم اوت با فایده حوسیلوت، پرتافت فرقان رحیم زاده توپ را برمیگردانند قمرالدین غفورزاده، باز هم ارسال فرقان رحیم زاده و خایده بازی ویران می شود با مقابل صلاحالدین ارگاشف. مهربان غفورزاده را به نزد خود میخواند داور اساسی رستم نورماتوف. و با او مصلحت‌های خود را می‌دهد و او صحبت میکند و اشاره میکند که باید چیز از روی قاعده بازی صورت بگیرد. پرتافت نوبتی به کنار با سمت ظریف زاده بود اما نتوانست که توپ را نگاه بدارد بازیگر شماره 47 دسته برقچی. امروز ورزشگاه مرکز نوع فرخار پر از انبوه مخلصان شده است و پیوسته با دسته حوسیلوت آنها انگیزه بخشیده ایستادند. پرتافت بلنده دلیر عزیزف رامین دوبی در مبارزه با بازیگر دسته حوسیلوت از پای افتید. خواهده بازی با مقابل ویران نشد. پاتریک رودولف توپ در اداره است شد به سمت فریدون شریپوف. ادامه رقابت، ادامه حمله دسته حوسیلوت، یک فرصت دیگر برای دسته حوسیلوت پیدا می شود اما اینجا با این کار اجازه نمیدهد اسلام زویرف. ظریف زاده با اسلام زویرف توپ را پاس میدهد. ظریف زاده یک ارسال دیگر در یک دیگر خوب بازی میکنند اسلام زویرف و ظریف زاده. چند توپ در دوره بازیکن دسته برقچی است. داور اجازه داد که رقابت ادامه یابد. جایدان خوشوقتов اینجا مهران مدامینوف است با توپ پس به داخل جریمه گو اما بورتا یکوی توپ رو زده از میدان بیرون میکند. بازم ضربه کنجی، باز هم با نفع دسته برقچی. در شروع قسم دوم بازیکنان دسته برقچی فعال هستند. این دومین فرصت است از ضربه کنجی برای شاگردان الفبک بیراموف.
بازم ظریف زاده توپ را به داخل جریمه‌گاه پرتاب میکند. ارسال انجام داده شد و دلیر عزیزов اینجا اولین شده به توپ رسید. جاویدان خوشوقتov یک ارسال دیگر به داخل جریمه‌گاه، امکانیت برای دسته برخشی و اینجا حالت افساید هم بود. برحال احساس میشد در همین حالت که جاویدان خوشوقتov توپ را پرتاب کرد. ببینید رامین دوبه و مهران مادامینوف در حالت نوبازی بودند. اصلا دسته حاصلات موسم جدید را با غلبه آغاز کرد. با بازی به مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش بود و با نتیجه 3-0 تیم نوحه فرخار پیروز گردید و بعدا یک مساوی بود در بین با مقابل دسته سرروشن که 0-0 آن دیدار جمع بست گردید. اونجا 3-2 بر سردار پیروز شد. یک باخت از رگارت دست بود مساوی با استقلال، یک باخت دیگر از پرواز و 2 پیروزی پای هم با مقابل تیم های روشن و خوجم بود و بازی آخر دسته حاصلات که مقابل وخش بود مساوی 2-2 جمع بست گردید. دسته بخشی باشد موسم رو با بازی با مقابل دسته وخش شروع کرد و وخش بر بخشی با نتیجه 2-0 پیروز گردید. یعنی با باخت این موسم برای بخشی شروع گردید و بعدا شاگردان الفبک بیرون با نشان دادن هنرنمای اولی با مقابل دسته روشن با نتیجه 3-2 توانستند که با پیروزی دست بیابند. 2 باخت دیگر بود از اسخط و کلوب مرکزی ورزش ارتش، 2 غلبه پای هم دیگر برای سرروشن و سردار و همچنین 2 باخت دیگر پای هم در رقابت اخیره که با مقابل دسته رگارت دست و استقلال داشت و 2 رقابت نهایت مشکل را دسته بخشی پس سر کرد و این بازی سوم این تیم است. هرچند در بین یک رقابت رو برگزار نکرد، بازی من خوب گذاشته شد. به هر حال یک دیدار دوستانه بود که در آن پیروز گردید. دسته بخشی با نماینده دسته لیگ یکم بود اگر خطا نکنم، با دسته رنگون بود که این تیم پیروز گردید. اکنون بازی با مقابل دسته حاصلات است. امکانیت برای رامین دوبین و ضربه را دلیر عزیزov برمیگرداند. اداره کنار هم اشاره میکند که در حالت افساید بود. بازیگری دسته بخشی شماره حالت های نوبازی در رقابت امروزه زیاد میشوند. ظریف زاده پس با رامین دوبه ضربه او را باشد دلیر عزیزov برمیگرداند. پاتریک رودولف توپ را با بازیگران دسته برچی شایروسون نه نمیتواند ادامه یابد. پرساف و با خط حمله و توپ را اینجا بارته یکوی برگرداند. فریدون شریپوف اینجا در رقابت با ظریف زاده. پایده بازی با مقابلش ویران می شود. فرقان رحیم زاده اینجا هنرنمای خیلی مهران مادامینوف بود که توپ را از بازیگر دسته حاصلات گرفت. رامین دوبه حمله را ادامه میده. ضربه با سمت دروازه و دلیر عزیزov موفق میشود که یک سیو عالی در همین حالت به خط بگیرد و دروازه خود را از گل امی نگاه داشت. و ببینید حتی امکانه ادامه حمله بود توسط اسلام زهیرов. تنها بود بازیگر دسته برخشی در کنار دیگر جریمه‌گاه، اما رامین دوبه ضربه زد که ضربه خوفناک هم بود و هنرنمایی که دلیر عزیزov نشان داد در سطح خیلی عالی بود. پرتافت ظریف زاده تو هنوز در میدان است، بازم در اداره ظریف زاده. پرتافت نوبتی به داخل جریمه‌گاه، امکانیت نوبتی و توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون می شود با برخورد به اسلام زهیرov. خیلی نزدیک هستند بازیگران دسته برخشی برای برابر کردن حساب. آن هنرنمای خوبه که
ما در قسم اول از جانب بازیگران دسته حوصله دیدیم، در قسم دوم چندان مشاهده نمی شود و پیوسته بازیگران دسته بخشی فعال هستند. صوبه مهران مدامینوف و توپ از میدان بیرون می شود محض با رسش به بازیگر شماره 9 دسته برقچی. پس به سمت صلاح‌الدین رگاشف کشویو و ببیند که چگونه اینجا هنرنمای خوب نشان میدهد قمرالدین غفورزاده و توپ را از صلاح‌الدین رگاشف گرفت. جایروس اونانا پس با خط حمله با ظریف زاده، اما اینجا برکت الله نعمت الله زاده خوب بازی کرد و توپ را از ظریف زاده گرفت. فرصت نوبتی برای دسته حوصلات پیدا می شود، امکانیت خوب است و در مبارزه با بازیگر دسته برقچی اینجا افتید جوزف کوماده و بازم افساید است. بازم بازیگر دسته حوصلات جایروس انخلاش جوزف کوماده معذرت در حالت افساید قرار داشت. اینجا اشاره می شود که یوسف برداشته بازیگر دسته برقچی جدی به مشاهده می رسد. همین حالت و هنرنمای خوبی موسی قهاروف بود. اینچنین مهربان غفورزاده نیست مشاهده کرد و افساید ثانی تشکیل کردند در همان حالت. چگونه که گفتم این حال یک بازی دیگر نیز جریان دارد در دایره رقابت‌های دور دهم لیگ عالی میان دسته‌های خوجان و وخش در ورزشگاه 22 استقلالیت جمهوری تاجیکستان که در آن بازی دقیقه 87 دیدار است و حساب باز نشده است 0-0. ژنگاتن نمای خوب از اسلام زویروف گذشت، پس به شهرت المرادف بازم فریدون شریف و خفاطب را برمیگرداند. ادامه رقابت پاتریک رودولف پس با فریدون شریف فرصت میتواند برای دسته حوصلات به وجود بیاید. امکانیتی نو برای برتری دادن امکانیت برای افزایش حساب، اما پاتریک رودولف موفق نشد. هم دروازه‌بان و هم جایروس اونانا اینجا خوب بازی کردند و مخصوصا جایروس اونانا توپ را نگاه داشت و بعدا موسی قهاروف آن را گرفت و از میدان بیرون کرد. دلاور جمشید زاده از میدان گرفته می شود و به جای او مسرور قیام‌الدینوف اندر میدان رقابت گردید. کنت نوبتی برای دسته حوصلات فرصت و توپ از میدان بیرون شد. بازم افساید، بازم جوزف کوماده چون نمیشه که در حالت بازی قرار میگیرد. دومین بازیگر بود که از نیمکت ذخیره دسته برقچی به رقابت وارد گردید. گفتم عوضکنی اول در نیمه اول بود، عوضکنی اجباریه که فخرالدین احتموف آسیب گرفت و میدان را ترک کرد و به جای او قمرالدین غفورزاده به رقابت وارد گردید. بازیگری که اکنون باید در ادامه صلاح‌الدین رگاشف را پورا محکم کرد که تو به حال از عهده اجرای وظیفه خود به خوبی برآمده ایستاده است. و اکنون باشد چگونه که مشاهده کرده مسرور قیام‌الدینوف بازیگری شماره 17 با جای دلاور جمشید زاده به رقابت وارد گردید. یعنی این دلیل اون است که الفبک براموف توجه رو به خط حمله بیشتر میکند. دفاعگر رو گرفت و به جای او بازیگر خط نیم حمایه رو وارد کرد و این بازیگر میتواند اینچنین در حمله های دسته برقچی سهم داشته باشد.
اسلام زایرف از پای افتادن می شود. ضربه جریمه با فایده برقچی. موسی قهارف توپ را با مهربان غفارزاده واگذار میکند. صحنه تکرار توجه میکنیم. برده اسلام زایرف بود با بازیگر دسته حاصلات با جولیوس آنانی و قاعده بازی را ویران کرد. کارت زرد هم گرفت. بازیگر شماره 6 دسته حاصلات. یادآور میشم که در دقیقه 16 هم نیست یک از بازیگران دیگر دسته حاصلات شهرت المرادوف کارت زرد گرفته بود. خب اکنون باز هم در حمله بازیگران دسته حاصلات هستند. پاتریک رودولف امکانیت خیلی خوب برای صلاحالدین ارگاشف پیدا میشود. ارسال خوب هم بود از جانب پاتریک رودولف اما این فرصت استفاده نشد. ببینید که چگونه دیدی میدان در پاتریک رودولف در شکل خیلی خوب قرار دارد، در سطح خیلی خوب و چگونه میدان رو میبیند و میتواند درک کند که بازیگر در کدام موقع میتواند توپ را صاحب شود. ژانگاتن پس به فرقان رحیمزاده صوب مرکز توپ را میگیرد قمرالدین غفارزاده اما جولیوس آنانی آن را صاحب گردید. فریدون شریپов باز امکانیت هست که حمله توسط کنار راست ادامه یابد و ببینید که فریدون شریپov از همان ضربه‌های سخت و مستحکمی که از بیرون جریمه‌گاه دارد میخواد از آن استفاده کند اما موفق نشد. صلاحالدین ارگاشف باشد اینجا امکانیت خوب را استفاده بردن نمیتواند. باز هم ژانگاتن اشتغال با فرقان رحیمزاده پس به خفا با بورته اکوی پرتافتی با هم به سمت جوزف اکوماده این مراتب با احتمال زیاد افساید نیست بازی ادامه دارد. پس به سمت جریمه‌گاه با پاتریک رودولف یک امکانیت دیگر و گل. جولیوس آنانی در دقیقه 67 دیدار موفق میشود که گل دوم دسته حاصلات را به هدف برساند. و ما باز هم انتظار میشویم و باز هم میبینیم که در همان حالت قبلی که جوزف اکوماده توپ رو گرفت حالت نوبازی بود و یا نه، چون که دو مراتب این بازیگر در همان حالت‌هایی که بازیگران دسته حاصلات با دروازه برقچی توپ رو وارد کردند در دو حالت جوزف اکوماده در حالت نوبازی بود و گل‌های زده بازیگران دسته حاصلات به نوبت گرفته نشده بود. و ببینید که از گل زده خود چگونه جشن میگیرد بازیگر دسته حاصلات جولیوس آنانی رو با جوزف اکوماده. ما باشد صحنه تکرار رو توجه میکنیم. سو به سمت جوزف اکوماده بود و توانست خوب از موسی قهارف بگذرد. پس به پاتریک رودولف با جولیوس آنانی و آنانی باشد پای خود را میگذارد و توپ را به طور دروازه محمد ربی رحمت الله وارد میکند. و گل به نوبت گرفته میشود. یکم خیلی حالت نوبازی نبود، یکم خیلی حالت بحثناک نبود. حساب 2-0 و دسته حاصلات با باوری میتوان گفت که اکنون در این دیدار میتواند که پیروز شود. اما حالا 21 دقیقه دیگر باقی مانده است و اگر کوشش کنند میتوانند صاحب امتیاز شوند، میتوانند با بازی برگردند بازیگران دسته برقچی و از آن هنرنمایی که آنها در این رقابت نشان داده ایستادند این فرصت را آنها دارند. بازم در فایده حاصلات برکت الله نعمت الله زاده آمده است که توپ را پرتاب کند اما یکی از بازیگران دسته برقچی در زمین خواب است و آسیب هم گرفته است چون که با مشاهده میرسد.
صحنه تکرار رو توجه میکنم. مبارزه ظریف زاده بود با ژان گاتن. و در همان حالت بازیگر شماره 47 دسته باغچی کمی اوسب گرفت. اما چگونه که میبینیم ولکه با پخست است و رقابت رو ادامه میدهد. بازم توپ در اداره بازیکن دسته باغچی. سال مسرور قیام الدینف با قفا. فرصت نوبتی ظریف زاده پاس به داخل جریمه گاه. فرقان رحیم زاده توپ رو زده از میدان بیرون نکند. ضربه کنجی است. وضعیت استانداردی در قسم دوی مخصوصا ضربه کنجی بیشتر با فایده دسته باغچی است. سومین امکانیت هست برای آنها در قسم دویم بازی. و مسرور قیام الدینف توپ رو پرتاب میکند. بازیگر با تجربه در هیئت دسته باغچی. پرتاب به داخل جریمه گاه. توپ برآورده می شود. ظریف زاده بازم پاس به مسرور قیام الدینف. ارسال نوبتی قیام الدینف به داخل جریمه گاه. یک پاس دیگر با سر و توپ بازم بیرون کرده شد. جاویدان خوشوقتов توپ را واگذار میکند با اسلام ظاهرov. بازم خوشوقتov مبارزه با فرقان رحیم زاده رقابت ادامه دارد. حمله نوبتی بازیگران دسته باغچی پاس به داخل جریمه گاه و شهرت المرادov این مراتب کلا حمله دسته باغچی را برطرف کرد و میتوانستیم حمله جوابی عکس الهجوم را به اشتراک بازیگران دسته حاصلات بینیم. اما ژایروس اونانا با جوزف کوماده این کار را اجازه نداد. بازم جوزف کوماده پاتریک رودولف تو با جولیوس آنانی برمیگرداند. بازی ادامه دارد میان ظریف زاده و پاتریک رودولف. قاعده بازی هرچند ویران گردد اما داور اجازه میدهد که رقابت ادامه یابد. قمرالدین غفار زاده سال قفا پرتافت مسرور قیام الدینف و کنار چپ با موسی قهارov. اما اینجا نفهمی میونه جاویدان خوشوقت و قهارov بود که بازیگران دسته حاصلات را گرفتند. بازیگر سال دیگر اینجا ژان گاتن توپ را با دالر عزیزوف برمیگرداند. خب رقابت دسته‌های خوجند و وحش با نتیجه 0-0 به انجام رسید. دوستان عزیز و ارجمند و ما باشد توجه میکنیم اکنون با جدول مسابقه. در جدول مسابقه دسته وحش 13 امتیاز کسب میکند و خوجند 13 امتیاز در موقعهای خود باقی میمانند. در وحش در جای هفتم است، خوجند در جای هشتم. حاصلات باشد در این دیدار پیروز می شود. یعنی امکان هست که این تیم پیروز شود. اگر پیروز گردد 18 امتیاز میکند و شماره امتیازهایش باره گردد از برابر می شود. شماره غلبه هایش نیست از جهت بازی که مغلوب گردیده است. باخت حاصلات یک تا زیاد دارد نسبت برای گرتدس. گرتدس یک بار به ناکامی دچار گردیده است. حاصلات باشد 2 بار و از روی تناسب توپ ها باشد دسته ها حاصلات پیشرفت می شود از روی تناسب توپ ها. گرتدس 13 گل به دروازه حریفان زده است. حاصلات باشد گل 14 خود را زد. هر دو تیم 7 گل به دروازه خود سر دادند. ادامه رقابت پاس به سمت ژان گاتن. برتا یکوی فرقان رحیم زاده پاس به شهرت المرادov. اصول با خطی حمله امکانیت نوبتی برای جوزف کوماده. حمله دسته حاصلات را ادامه میدهد. پس به داخل جریمه گاه پس جوابی با کوماده اما چندان خوب نبود آن ارسالی که جولیوس آنانی پس سمت کوماده انجام داد. و اکنون دیگر بار توپ از نزد دروازه دسته باغچی به بازی وارد میشه. ژایروس آنانا پس به نیمه میدان دسته حاصلات فرقان رحیم زاده توپ را صاحب گردید. بازم با رحیم زاده توپ را برمیگرداند.
پورتای اکوی اشاره می شود که توپ از میدان بیرون گردید. شرفجان صالح و همچنین شروق سنگوف آماده می شوند که برای خوبت وارد گردند. بازیگر شماره 6 جولیوس انانی، بازیگری که گل دوم دسته حاصلات را زد، از میدان گرفته می شود. همراه با ژان گاتن بازیگر خط دیفو. بازیگران شماره 3 و 6 گرفته شدند. و چگونه که گفتم شرفجان صالح و شروق سنگوف اندر میدان رقابت می شوند. شرفجان صالح بازیگر است که گل اولین رو در موسم امسال لیگ به هدف رسانید. در همان دیدار به مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش. ضربه کنجی با فایده برخچی است. پرتافت ظریف زاده. یک سال دیگر و چند دل عزیزف اینجا با اشتباه را داد. تمام دسته دیگرش موفق گردید که توپ رو بیرون کند. بازم اوت با فایده برخچی. اسلام زویرف ایسال به خفا پرتاف بود با سمت موسی قهارف. ادامه رقابت ظریف زاده، نه این مهران مدامینف بود، پاس با اسلام زویرف. کشوی زویرف پرتاف به داخل جریمه گاه که این با ضربه امانه بود، با توپ دار میخواست توپ را به دروازه وارد کند اسلام زویرف، اما موفق نشد. میتونستیم یک امکانیت خوب دیگر رو بینیم برای بازیگران دسته حاصلات، اما صلاح الدین ایرگاشف جا پس درست با شرفجان صالح انجام دادن نتوانست. بازم فریدون شریپوف پس با شرفجان صالح. ادامه حمله دسته حاصلات. پاتریک رودولف خیلی خوب حمله پیوست می شود. صلاح الدین ایرگاشف و این چگونه سال بود که از جانب پاتریک رودولف ما دیدیم. بهترین امکانیت بود، بهترین فرصت و پس نیست اگر کمی درست و کمی آهسته تر انجام داده میشد. پس میتونستیم در اجرای صلاح الدین ایرگاشف نیز ما شاهد گل شویم. جوزف اکوماده از قمرالدین غفار زاده انجام میگذارد، اما از ژایروس اونا نگذشته نتوانست. ظریف زاده ادامه رقابت. جایدان خوشوقتف بازم ظریف زاده. جایدان خوشوقتف تو رسوی میشود. پس با خط حمله با مهران مدامینف، اما توپ از میدان بیرون شد. دوگانه خط حمله دسته برخچین ازبک دلیف و مهران مدامینف بود، اما ما در این دیدار نمیبینیم ازبک دلیف را بینیم بر سبب به معلوم. خب ادامه مییابد. برکتلو نعمت‌الله زاده، شهرت المرودوف، فریدون شریپوف پس به پاتریک رودولف. بازم حمله نوبتی با اشتراک بازیکنان دسته حاصلات. بازم این سوال به سمت جوزف اکوماده. امکانیت ادامه و خفنک‌تر کردن حمله هست. پس جوزف اکوماده ضربه به سمت دروازه و برمیگرداند. یک ضربه دیگر، اما صلاح الدین ایرگاشف در حالت افساید بود. شرفجان صالح خیلی نزدیک بود که با برآمدن به میدان گل سوم دسته حاصلات رو به هدف رساند، اما موفق نمی‌شود، چون که اینجا محمد ربیع رحمت‌الله از مهارت خوب انفرادی خود کار گرفت، جایش کرد و ضربه رو برگردانید. صحنه تکرار رو توجه میکنیم. حمله توسط جوزف اکوماده ادامه یافت توسط کنار چپ خط حمله دسته حاصلات. پس با شرفجان صالح در موقع خیلی خوب قرار داشت و این رو هم خیلی خوب مشاهده کرد. جوزف اکوماده توپ رو به صالح پاس داد. ضربه صالح، اما چگونه که دیدیم دروازه‌بان دسته برخچی موفق می‌شود که نالت را برطرف کند. بازم قمرالدین غفاروف موسی قهارف دسته بخش رو ادامه میدهد. میخواد ضربه زند.
Қаҳоров. Пас ба самти Зарифзода. аммо тӯбро аз ӯ мегиранд бозигарони дастаи ҳосилот. боз ҳам Салоҳиддин Эргашев. сол ба самти Шӯҳрат Элмуродов. ва ин гуна суръати баландро интизор буд. Шӯҳрат Элмуродов аз Эргашев. аммо чӣ гуна ки дидем бозигари дастаи Бахчӣ муваффақ гардид ки тӯбро бигирад. яъне ба ин ҳад суръати баландро касб карда натавонист Салоҳиддин Эргашев. боз ҳам тӯб аз майдон байрун мешавад. ивазкунӣ дар ҳайати дастаи Бахчӣ. як бора се бозигар Баҳодур Назарзода, Абдулло Шаропов ва инчунин як бозигари дигар Муҳаммадҷон Мираҳмадов ба рақобат ворид мешаванд. Меҳрон Мадаминов аз майдон гирифта шуд. бозигари шумораи 21 Рамин Дуби аз майдон гирифта шуд. бозигари шумораи 9 Меҳрон Мадаминов аз майдон гирифта шуд. ва бозигари шумораи 8 Ҷовидон Хушвақтов аз майдон гирифта шуд. мекунед навбати барои дастаи ҳосилот ва инҷо зарбаи кунҷӣ кор мекунад Ҷозеф Ҳакумади. ва акнун ба майдон бошад бозигари шумораи 63 Муҳаммадҷон Мираҳмадов ворид шуд. чунин бозигари шумораи 77 Абдулло Шаропов ворид шуд. ва инчунин як бозигари дигар бозигари шумораи 18 Баҳодур Назарзода ворид шуд. аз панҷ имконите ки бояд аз нимкати захираӣ ба майдон бозигар ворид мекард Алифбек Беромов истифода кард. ҳосилот бошад амаги ду ивазкунӣ анҷом додааст. фурсат барои дастаи ҳосилот. партофти Фаридун Шарипов ба дохили ҷаримагоҳ ту бароварда мешавад. ва бозигарони дастаи Бахчӣ метавонанд ба ҳамлаи ҷавобӣ ҳам бираванд. Абдулло Шаропов. аммо инҷо гузашта натавонист аз Шорух Сангов. соло марказ бозам дар идораи бозигарони дастаи Барқчӣ аст. қоидаи бозӣ ба муқобили Меҳрубон Ғаффорзода вайрон гардид аз ҷониби Салоҳиддин Эргашев. дар рақобат Масрур Қиёмиддинов, Фирсол Баканор ва Мусо Қаҳоров. Баҳодур Назарзода. имконияти навбатӣ барои дастаи Барқчӣ метавонад ба вуҷуд биёяд. зарба ба самти дарвоза ва Далер Азезов муваффақ гардид ки ин ҳолатро бартараф кунад. ба ҳар ҳол дигар бора тӯб дар идораи бозигарони дастаи Барқчӣ аст. кӯшишҳои Абдулло Шаропов. тӯб аз майдон берун шуд аз ҷониби Фурхон Раҳимзода. паси Қамариддин Ғаффорзода. бархурди бозигарон буд. фоидаи бозӣ вайрон нашудааст ва дур мекунад аз назди ҷаримагоҳи худ тӯбро Фурхон Раҳимзода. Жайрус Онана пас ба Масрур Қиёмиддинов. рақобат идома дорад. Қамариддин Ғаффорзода инҷо натавонист ҳамларо идома диҳад чунки Салоҳиддин Эргашев муваффақ гардид бо се тан аз бозигарони дастаи Бахчӣ мубориза бурд ва инҷо қоидаи вайронкунӣ ба қайд гирифта мешавад. боз ҳам мо нурӯзигии сармураббии дастаи Бахчиро мебинем. ин мутахассис як корти зард дорад. инам қару ғазаби Алифбек Беромов вобаста ба он буд ки зуд қоидаи вайронкунӣ ба инобат гирифта нашуд аз ҷониби Рустам Нурматов. эътироз ҳам мекунад. партофти Масрур Қиёмиддинов ба дохили ҷаримагоҳ. имконияти навбатӣ барои дастаи Бахчӣ. зарба ба самти дарвоза ва танҳо инҷо бояд пои худро мегузошту халос Баҳодур Назарзода. аммо ба тӯб нарасид ва тӯб аз майдон берун гардид. камтар аз 7 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. то ба анҷоми вақти асосӣ ва то ба ҳол дарвозаи Далер Азезов дахлнопазир аст. партоф ба нимаи майдони Барқчӣ. Қамариддин Ғаффорзода инсол ба Масрур Қиёмиддинов. Баҳодур Назарзода тӯбро дар идораи худ нигоҳ дошт. аз пои ҳафтед қоидаи бозӣ ба муқобили вайрон нашуд. рақобат идома дорад. тӯб дар идораи бозигарони дастаи ҳосилот. як ирсоли дигар. паси нодуруст буд. Ҷозеф Ҳакумади тӯбро гирифт. Рудолф Фаридун Шарипов. инсол ба самти Шарафҷон Солеҳов. тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонист Шарафҷон Солеҳов.
هرچند کوشش زیاد است از جانب دسته مهمان، اما تا به حال آنها موفق نمیشوند که حمله خود را تا به نقطه نهایی برده رسانند. تا به حال همان انجام دهی حمله برای بازیگران دسته بخشی نمیرسد. هجوم‌ها خیلی خوب تشکیل میشوند. تو به نزد جریمه‌گاه میآیند بازیگران دسته بخشی، اما ضربه سخت مستحکمه که نزدیک به گل باشد. ما از جانب آنها نمیبینیم. یک ضربه دیگر دلیر عزیزوف، ضربه نوبتی و باز هم دلیر عزیزوف، یک ضربه دیگر و سه دفعه دروازه‌بان دسته حاصلات موفق میشود که سیو به خیر بگیرد و سه دفعه یک باره دروازه خود را از گل امی نگاه می‌دارد. دلیر عزیزوف صحنه تکرار رو توجه میکنیم. ضربه اول را اسلام زهیرов زد، ضربه دوم را باشد عبدالله شراپов زد، ضربه سوم را باشد مسرور قیام‌الدینov. ببینید سه بازیگر دسته بخشی ضربه میزنند و سه ضربه را برمیگرداند دلیر عزیزوف و یکی از بهترین بازیگران این در هیئت دسته حاصلات محض دروازه‌بان این تیم است که تا به حال از سیوهای عالی خود اینجا استفاده میبرد، از هنرنمای خوبی خود و دروازه رو از گل امی نگاه میدارد. مخلصان هم اسم او را با زبان میارند و دستگیریش میکنند که البته سزاوار این دستگیری ها هست. سزاوار اون احسن آفرینه که از جانب مخلصان به گوشی او میرسد. همون ضربه که ما از جانب عبدالله شراپov دیدیم خیلی خوفناک بود و با هنرنمای خوبی خود توانست آن رو برگرداند. دلیر عزیزوف بازم تو باید از اوت برای خوبت وارد کرده شود. اگر در مورد رقابت‌های آینده دسته در لیگ عالی حرف زنیم، در بین حالا استراحت است. رقابت‌های دوره 8 فینال جام تاجیکستان برگزار می‌شوند سنه 29 30 و 31 می و بعدا از 1 تا 9 ایون روزهای فیفا است. بازی منتخب‌ها و روز 12 ایون رقابت‌های دوره 11 لیگ عالی سر می‌شوند. بخچه با خوجان بازی دارد در میدان خود و حاصلات باشد با شهر خوجان می‌رود و رقابت رو با مقابل دسته اسخط برگزار خواهد کرد. تا روز 13 ایون ساعت 19 اون دیدار باید برگزار شود. بازی دسته‌های بخچه و خوجان است در همین ساعت 19 روز 12 ایون برگزار می‌شود. اگر در مورد رقابت‌های دیگر حرف زنیم، در دایره بازی دوره 11 اینجا ایواسکونی است از میدان گرفته میشه سعودالدین گشف و با جای او بازیگر شماره 9 دسته حاصلات فیض‌الدین نجموف به رقابت وارد میشود. خب بازی دیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش با پرواز بازی میکنه روز 12 ایون. روز 13 ایون گفتم وخش با روشن بازی میکند که یکی از دیدارهای جالب هم است در دایره رقابت‌های دوره 11 لیگ عالی و بازی مرکزی هم تو یک اندازه منتظر خواهد بود. روشن با استقلال و سردار با رگرت دست روز 14 ایون بازی خواهند کرد. این رقابت آینده دسته برخچه باز هم مشکل است. ببینید با رگرت دست بازی کرد، با استقلال بازی کرد، با حاصلات بازی کرد و با خوجان بازی میکند. خیلی رقابت مشکل برای شاگردان الفبک براموف. و دسته حاصلات نیست در دوره بعدی امکان دارد که صاحب امتیاز شود، هرچند در میدان خود اسخط میتواند بعدل خود مشکل رقیب بازی ارزنده نشان بدهد و صاحب امتیاز شود و اطمینان می‌رود که دیدار آینده دسته حاصلات با اسخط نیست بازی جالب خواهد شد.
имконияти навбатӣ аз зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи Балхчӣ имкон доранд ки майдони марказии ноҳияи Фархорро бидуни гол тарк накунанд. Ислом Зоиров дар назди тӯб, зарба ба самти дарвоза ва бозам Далер Азизов бармегардонад. санаи такрорро таваҷҷӯҳ мекунед. зарбаи кунҷи аст ба фоидаи тими Балхчӣ. 4 дақиқа эълом мешавад ба вақти асосии рақобат. ҳаволо бошад довар бо мутахассисон дар ҳуҷраи ВАР ҷо машварат карда истодааст, ҳамон ҳолати қаблиро тафтиш карда истодаанд. ҳолам тафтиш идома дорад. ҳолам бозигарон мунтазир ҳастанд ки ту ба рақобат ворид карда шавад. аллакай дақиқаи дуюм илова карда довар ҷараён дорад, аммо тӯп ҳанӯз ҳам дар кунҷи майдон аст. дар доираи рақобатҳои даври 12 бошад, Балхчӣ бо вахш бозӣ мекунад. бозам рақиби мушкил барои тими шаҳри Ҳисор ва ҳосилот бошад бо садрнишини ҷадвали мусобиқа дар майдон рақобат мешавад бо клуби марказии варзиши Артиш. ҳар ду тим ҳам бозиҳои мушкил дар пеш доранд. он ҳолате ки якбора 3 дафъа ба самти дарвозаи Далер Азизов зарба зада шуд, коргардон ба мову шуморо нишон медиҳад. ҳамон ҳолате ки қоидаи бозӣ вайрон гардид ба муқобили бозигари дастаи Балхчӣ Муҳаммадҷон Мираҳмадов. одовар худ ба назди экрани ВАР меравад, ба назди монитор ва ҳолати ба амал омадаро аз наздик тамошо мекунад. анамин ҳолате ки ту ба дасти Фаридун Шарипов бархӯрдааст. анамин ҳолатро бозигарони дастаи Балхчӣ ҳам ишора карданд ки дар ҳақиқат ту ба дасти капитани дастаи ҳосилот расид. ҳамин ҳолате ки Ислом Зоиров зарба зад ва бо расиш ба нуги ангуштони Фаридун Шарипов ту ба самти Далер Азизов ҳаракат кард ва дарвозабони дастаи ҳосилот тӯбро аз майдон берун кард. ҳамин ҳолатро Рустам Нурматов худ рафт шахсан дар назди монитори ВАР тафтиш карда истодааст ва мо қарори ниҳоиро мунтазир мешавем. дар ин дидор ин гуна саҳнаҳо, ин гуна муроҷиат ба варҳо ва машварат бо довароне ва мутахассисоне ки дар ҳуҷраи ВАР ҳастанд дар ин рақобат зиёд ба мушоҳида расид. ва ин пеналти аз дӯстони азиз ба дарвозаи дастаи ҳосилот пеналти гузошта мешавад. дар ҳақиқат инҷо довар ҳам ишора мекунад ки ту расиш дошт ба дасти Фаридун Шарипов
و با دروازه دسته حاصلات پنالتی میگذارد. این دومین پنالتی است که رستم نورماتوف با دروازه دسته حاصلات میگذارد. ضربه اول رو ظریف زاده موفق نگردید که استفاده برد، نتوانست که گل زند و نتوانست که دسته برخچی رو با پیش برارد. و اکنون این گونه فرصت باز در آخر بازی بود، در اولی رقابت که استفاده نشد و در آخر بازی مهربان غفورزاده کاپیتان دسته برخچی در نزد توپ و ضربه را اجرا میکند. ضربه غفورزاده و گل. حساب 2-1. دسته برخچی تا یک اندازه برای خود بعد برگشت، اما فکر میکنم که فرصت برای اونها کم است برای برابر کردن حساب. اما به هر حال اون دقیقه که اضافه کرد در انتظاری ها پس سر شد و فکر میکنم داور به هر حال اون رو به نوبت میگیرد و اجازه خواهد داد که نزدیک 3 و یا 4 دقیقه دسته ها با هم بازی خود رو ادامه دهند و منتظر میشویم. ضربه خوب زد مهربان غفورزاده با مرکزی دروازه و دلیر عزیز باشد این مراتب نتوانست سمت اجرایش ضربه رو معین کند. باز هم در حالت افساید قرار میگیرند بازیگران دسته حاصلات و اکنون کوشش بیشتر می شود از جانب بازیگران دسته برخچی برای برابر کردن حساب. این گلی که اونها از پنالتی زدند یک انگیزه ایلوگی هم به اونها بخشید که این بازی را نجات بدهند. خود بازی ویران نشده است. حمله دسته حاصلات ادامه دارد. فریدون شریپوف اشتغال با جوزف کوماده، شورت المرادوف پس با کنور و توپ از میدان بیرون شد. داور اشاره میکنه که باید از اوت برای خواهد وارد کرده شاید واسه محمد جامی رحمتوف. اشاره با مهربان غفورزاده ادامه رقابت بازی فریدون شریپوف بود با بهادر نظرزاده. بازی ادامه دارد. توپ در داره بازیکنان دسته برخچی. داور رفت رقابت رو منع میکند. کارت سرخ و شورت المرادوف برای چی؟ برای استفاده از سخنهای خبه و این مهمتر از همه چی بود؟ مهمتر از همه اون بود که حمله دسته برخچی رو قطع کرد. و اسلام زویرف شورت المرادوف رو اینجا کوشش کرد که از میدان بیرون کند، اما نه. شورت المرادوف اکنون میدان رو ترک میکند. اینجا مبارزه بود میان بهادر نظرزاده و فریدون شریپوف. رقابت ادامه یافت و اینجا غیر قاعده بازی عمل کرده. ببینید شورت المرادوف برخستانه بازیگر دسته حاصلات رو به زمین افتانیده است، اما از زمین خطیر. رستم نورماتوف به او کارت سرخ مستقیم داد. اما این نوبته با اشتراک بازیگران دسته برخچی. پرتو به داخل جریمه گل. دلیر عزیز امکانیت برای دسته برخچی. ضربه و گل نمیشود. گل نمیشود دوستان عزیز و ارجمند. و باز هم بازیگران دسته برخچی پنالتی طلب کرده شدند از داوری اساسی. باز هم اشاره می شود که توپ به دست رسید. باز هم اشاره می شود که در داخل جریمه گاه حاصلات قاعده بازی ویران گردید و باز هم ضرورت هست که به ور مراجعت کرد. ضرورت هست که صحنه های تکراری را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. الفبک براموف نیز اینجا اشاره میکند که در حقیقت رسش بود به دست. بله ما باز هم منتظر میشویم صحنه های تکراری را. ارسال از جانب موسی قهارف بود بعد داخل جریمه گاه. دلیر عزیز نتوانست و اینجا با دست پاتریک رودولف اشاره می شود که توپ رسید.
бале тӯб расид, аммо дар кадом ҳолат? ин ҳолатно нест, бояд ба нӯбат гирифта шаванд. ва пеналти нест. Пеналти нест. ту бояд аз назди дарвозаи дастаи ҳосилот ба рақобат ворид карда шавад. ва умеде ки барои наҷот додани бозӣ буд барои шогирдони Алифбек Беромов инҷо бенатиҷа шуд. партофти Бортаякуе ба нимаи майдони Бахши. кӯшишҳои Жайру Сонана. тӯб аз майдон берун мешавад. ва бо ҳамин тамом дӯстони азизу арҷманд, садои ҳуштаки Рустам Нурматов баланд гардид ва як бозии драмавие ки мо дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Фархор мутаваҷҷеҳ гардидем ба анҷом мерасад. бо ғалабаи дастаи ҳосилот он ҷамъбаст мешавад. дар дақиқаи 27 дидор Патрик Рудолф ҳисобро боз кард ва дар дақиқаи 68 голи дуюмро бозигарони дастаи ҳосилот заданд. голи ягонаро дар дақиқаи 6 илова карда довар ба вақти асоси Меҳрубон Ғафурзода зад. ду дафъаи дигар бозигарони дастаи ҳосилот тавонистанд ки тӯбро ба дарвоза ворид кунанд, аммо офсайд гирифта шуд. аммо он ҳолатҳо ва чӣ гуна ки дидем боз ҳам ҳолатҳои баҳснок зиёд ҳам буданд ки ин бевосита футболро имрӯз зебо карданд. бозии дастаҳои ҳосилот ва барқчиро ва мо як ҳунарнамоии ҷолиб ва пуршиддатро дар иҷрои ин ду тим мутаваҷҷеҳ гардидем. мо мухлисони дастаи ҳосилотро бо ин ғалабаи тимашон ки дар майдони худ ин тим ба қай гирифт табрик мекунем. инчунин бозигарони ин тимро бо ин пирӯзӣ табрик мекунем ва дар ҳамин ҷо дар майдони хонагии дастаи ҳосилот гузориши мустақими хешро ба интиҳо мерасонем. Фирдавс Азимзода будам ки ин рақобатро то ба охир бо шумо тамошо кардам. боқи саломату муваффақ бошед ва ҳамеша рақобатҳо дар доираи чемпионати Тоҷикистон дар доираи Лигаи Олиро пайгирӣ кунед. хайр.